by the end of this session there will be a WhatsApp group, okay, for academic purpose only. بمعنى ايه؟ بمعنى English chat, write one Arabic word on the group. مش مسموح لحضرتك ان انت تكتب كلمه بالعربي على جروب الواتساب. بكل بساطه احنا مش هنا في الكورس عشان نتكلم عربي، اوكي، او نكتب عربي. We are here to improve our speaking skills and our writing skills as well. Okay, so our speaking skills, how? By the face-to-face speaking sessions like that on Fridays or on Tuesdays. Like on the group, how it will be achieved or delivered on the group من خلال التاسكس اللي بتبقى مطلوبة من حضرتك. بداية من بكرة بإذن الله بينزل لنا daily tasks، okay؟ daily tasks بتاعتنا by the end of the week لازم نبقى مغطين ال 4 skills which are reading, listening, speaking and writing، okay؟ كل يوم بيجي لحضرتك on a daily basis at 10 a.m. الستادي بلان بتاعتنا اللي هنمشي عليها. الفولو اب سيشن باي ذا واي اللي هي on Tuesdays معموله علشان to follow up the performance for you. ما ينفعش اسيبك اسبوع كامل وارجع لك اشوفك عملت الباص ولا لا. I'm sorry. Hello. She will join again. Please wait. It's Mona. Mona, I think we can't hear you. Now, can you hear my voice? Hello. Hello. Yes, can you hear my voice? Yes, you are. Okay. Yes. Okay. Clear with me. Okay. الفولو اب سيشن معموله ليه؟ عشان تفولو اب ذا بيرفورمانس during the course during the week. زي ما بقول انا ما ينفعش اسيب حضرتك اسبوع كامل وبعد كده اجي اطمن عليك، لا، انا on a daily basis احنا موجودين على جروب الواتساب علشان نعمل participation وconversation عاليه جدا نعلي منها الرايتنج سكيل. بلس ده انا بدي لك opportunity على جروب الواتساب ان انت تتكلم معانا بالانجلش، ان انت تسند all your questions in a voice note, so you can break the ice to speak English, you can practice the new words, you can feel free to speak English, okay, and you will find me correct every single word for you. ودي من نقاط القوة في الكورس، إن حضرتك تلاقي حد feedback، لأنه كتير من الحاجات اللي بنبقى محتاجينها إن إحنا to find a partner, okay, to practice with him or her, okay, just to make sure that I'm on the right track, okay, regarding speaking I'm on the right track, regarding writing I'm on the right track, as well regarding the receptive skills which are reading and listening. طيب الريدنج والlistening هيتغطوا زي ميس منى بيكون within the study plan في task listening ده بقى to be honest with you لأن هو خليني أقول it is the queen of all 4 skills. بمعنى يعني ايه هو الكوين بتاع السكيلز كلها؟ بمعنى ان هو بشكل مباشر بيخدم السبيكينج. the more you speak the better you I'm sorry the more you listen the better you speak. دي خلاص one of the facts من اللي احنا عارفينها. Okay, I will check now. I unmute all of them. Yeah, thank you so much for sending this message. طيب بمعنى ايه؟ زي ما قلت لك بشكل مباشر direct way هتلاقي listening بيخدم listening. طب وبطريقه indirect هتلاقيه بيخدم reading وبيخدم writing. طب ازاي؟ من حته الايدياز، من حته الفوكاب اللي حضرتك بتسمعها كتير، من حته بقى ان انت خلاص simply you can communicate, okay, سواء formal way سواء informal way. وخلينا to believe that خلينا لما نقول ان هيكون في listening tasks
على جروب الواتساب on a daily basis، خليك مؤمن بس كده ان دي اهم ستيب حضرتك لازم يوميا تعملها. تمام؟ وهيبان جدا، كل ما هتسمع كل ما هيبان البرفورمانس بتاعك انه بيتحسن قوي في السبيكنج، انه بيتحسن قوي في الايجاز، انه بيتحسن قوي في الرايتنج at the same level at the vocab level. فذاتس واي مهم جدا ان احنا pay attention to the daily task. طيب كده اتكلمنا على جروب الواتساب ومده الكورس what is the purpose of the WhatsApp group. طيب ان شاء الله بدايه من بكره ميس ريحان بتنزل لنا السكادول الخاص بالسبيكنج. طب ادينا اوتلاينز كده يا ميس منى الدنيا ماشيه ازاي. رقم واحد حضرتك you are allowed to do 9 speaking exams during the course. هيتقسموا ازاي؟ 9. can you imagine 9؟ يعني اكيد 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 البرفورمانس بتاع حضرتك في الاكزاموفون الثالث مش زي الاول، اوكي؟ في الاكزاموفون الخامس مش زي الثالث. البرفورمانس بتاعت الاعداد لو مش كده يبقى في حاجه غلط. هنصلي حضرتك لو مش قادر ممكن تنسحب من الكورس. طبعا البرفورمانس ده بنتابعه مع فريق السبيكنج. Miss Mona. Miss Mona. Yes. Can you hear me now? Okay. Okay. Yes. بس ف 9 speaking exam. طيب Okay, بس but excuse me. yes. Okay, we need also to change in thinking in Arabic when I speak English with other. Again, please. Again, question. Okay, we need to change in thinking in Arabic when I speak with other. Because when I speak to other English, I translate in sentence in my mind and speak other than. So it's a practice that can solve that for you. Only practice can solve that for you. Hello? Okay, you hear me now? Yes, I can hear you very well. Okay, I have problem in English. That's right. That's clear. Yes, I can understand you very well. Okay, when I speak English, I think I translate in any sentence in my mind first from Arabic to English. After then I speak English. That's right. Yes. You Okay. need to. No. I need to change. Okay, I need to change because I want to speak English with other, but don't translate Arabic sentence in my mind first and translate to English and speak after them. Yes, exactly. And listening can solve that for you. بكل بساطة Okay. بكل بساطة لأنه listening as we mentioned is a receptive skill. Okay. بمعنى ممكن نقول حاجة كده زي input. كل input ما هيكون عالي الاوتبوت هيكون عالي. It's a logic. Okay. It's a logic concept. Okay. So Okay. just Hello? Okay, can you hear me now, please? Yes. Yes. I unmuted all of you, so how I can hear your voice now? Okay. So please I hear you mute clear. yourself. Yes, mute yourself. الناس كلها فاتحة المايكات. No, not all of them. I muted all of you, by the way. Mute all. Just a second, please.
So all of you are muted now. So let's back. Can you hear me? Please confirm on the chat box. Just can you hear my voice now? Please. That's perfect. Okay, let's go on. Okay, I just want to discuss with you how will the examophones will be divided. Okay, إن شاء الله عندنا 9 examophones متقسمين ازاي. أول 3 weeks حضرتك عندك 2 examophones per week starting from this week. الأسبوع ده حضرتك عندك 2 examophones. الأسبوع الجاي 2 examophones. الأسبوع الثالث 2 examophones. بداية من الأسبوع الرابع only 1 examophone. طب ليه يا مس منى just 1 examophone؟ المفروض بنزيد. ما احنا we will practice speaking بس in a different way. هو دي أهم الطرق التعليم السليمة إن أنت to learn in a different way. طب ازاي how can I practice speaking in a different way؟ يبقى مطلوب من حضرتك 3 voice notes. يعني ايه voice notes؟ يعني هبعت لحضرتك question for example talk about a great moment in your life. Okay, وانت you will prepare sample answer. تعملها ازاي بقى sample answer دي without any grammatical mistake. الفوكاب بتاعتنا عالية and we will discuss this in details. بتسجلها in 2 minutes only وبتبعت لي الفويس نوت. طبعا في ديدلاين للسندنج اند ريسيفنج وبتاخد فيدباك على الفويس نوت. دي ليفل عالي ما ينفعش نبدا بيه، لازم نبدا بيه في الاخر شويه في اخر الكورس بعد ما تكون حسيت بامبروفمنت فعلا based on البراكتس اللي بتعملها week by week. طيب يبقى كده 3 voice notes 9 exam phones. بس السبيكنج كده برضو لا I'm sorry كده زي ما قلنا كده في الفيس تو فيس sessions like that احنا بيكون عندنا speaking exams ومنه نتكلم in details على speaking techniques and how you can be fluent and how you can make up ideas and what are the main techniques, the crucial techniques for speaking in general. بتكلم طب صح ولا مش صح؟ طب الجرامر بتاعي صح ولا لا؟ اصله برضه الكورس ديزاين فور ايلتس. اوكي، فانت كل التكنيكس او التولز اللي هنتكلم فيها عشان تساعدك ان انت to pass the exam of IELTS more than that ان انت to be fluent، ان انت تبقى عارف ازاي اكون talkative in English، ازاي ارغي بالانجلش in general. اوكي، لانه هي it's about honestly يعني it's about حاجتين بس techniques و practice مش اكتر من كده. اوكي، ده فيما يخص السبيكنج. طيب الرايتنج هنكون نظامه ايه؟ من اهم البوينتس اللي بيركز عليها الكورس برضه الرايتنج سكيل. زي ما قلت في البدايه في الاورينتيشن سيشن اتس اباوت ذا برودكتيف سكيل مينلي. طيب احنا هيكون عندنا at least 3 writing tasks per week. اوكي، at least 3 ممكن يكونوا اكتر، ممكن تلاقي ال6 ايام انت عندك 6 writing tasks it happens. اوكي، بس at least في الاسبوع مش هيقل عن 3 tasks. وخليني اقول ان معظمنا يعني معظم الكورسز في ارس اكسبرت تيم باي ذا واي بيبقى كل الكانديديتس جايين عشان الرايتنج سكيل تو بي اونست وذ مي. يعني حتى الناس اللي بتحضر الاكزام مور ذان 3 تايمز والباندز بتاعتهم اصلا عاليه. يعني هو بيدخل الاكزام بيجيب باند 6.5 اللي هو اصلا upper intermediate، يعني حضرتك اصلا يا دوب تكه وتجيب باند 7 اللي هو اصلا الكومن باند اللي بيبقى مطلوب هو باند 7 باي ذا واي في الرايتنج. يفضل يدخل اكزام مور ذان 3 تايمز عشان النص باند ده ممكن ياخد فيه 6 شهور. طب ليه؟ بيبقى علشان البيسكس مش موجوده بتاعت اللغه. البيسكس زي ايه؟ منهم مثلا الارتكلز عندك واقعه. اوكي، I'm good friend, I have good friend. اسمها I have a good friend. Okay, I can't speak so academic or general writing practice. It's not about academic or general HEPA. Okay, you will take the mainly we will talk about the basics of academic writing. Okay, this is the main purpose of the course. طيب فذاتس واي مهم جدا ان احنا from the scratch. في ناس بتبقى اللغه شويه حلوه جدا بس الاساسيات طالما مش موجوده بتخليني هي التكنيكاليتي الصغيره دي بتخليني مش عارفه اجيب الباند المطلوب، او بتخليني دايما اللغه بتاعتي فيها حاجه شويه كده قصور ضعيفه. فذاتس واي احنا from the scratch هنعرف how to produce a free mistake paragraph. free mistake يعني مفيهوش غلطه. انت بتكتب about 150 words
ما فيهمش غلطه جرامر، ما فيهمش غلطه خاصه بالستراكشر، ما فيهمش غلطه خاصه بالبانكتويشن. طبعا الورد ليفل من نقاط القوه في الكورس اللي هنركز عليها، واللي هيكون موضوع السيشن بتاعتنا النهارده اصلا الفوكاب. ليه؟ لان هي دي the first step اللي لازم نشتغل عليها من دلوقتي. ما ينفعش اخلي السيشن بتاعت الفوكاب الثالثه او الرابعه او الخامسه، يوسلس ان انا اعمل كده. ليه بنبدا بيها بسيشن 1؟ عشان نشتغل سيشن باي سيشن، سيشن باي سيشن. انت بتركز على الفوكاب عشان من النهارده الفوكاب اللي اتعلمنا نذاكرها ازاي نبدا نطبقها على جروب الواتساب. ما هي اصلا في تكنيكس كتير برضو تخليني ازاي الكلام يثبت معايا، من ضمنهم ان انت to practice and to use them on WhatsApp group. اوكي طيب في ايه تاني في الكورس؟ احنا كده اتكلمنا عن الرايتنج، الليسننج and to what extent ان الليسننج مهم وهو بالاساس اللي هيبني معاك اللغه. خليني اقول في ناس كتير ما بحبش القرايه. most of us are visual and we love to listen a lot by the way. فخلينا نبدا بالتو سكيلز دول اللي هم السبيكنج والليسننج عشان to improve our four skills. طيب كلمينا عن الريدنج يا بسمة برضه. how can we cover, how can we deal with reading in the course؟ برضه بيكون في reading tasks on a daily basis، ودي it's a must ان احنا نركز عليها خلال ال 6 weeks جدا جدا جدا. ليه؟ علشان نحسن السنتنس ستراكشر، عشان to gain ideas، عشان خليني اكد على الكلام ده ان اي grammatical rule، اي new words بتثبت حقيقة بس بالريدنج. اوكي يعني ده الاساس، بتثبت اكتر 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 بالريدنج. اوكي ف that's why we need to work hard on reading. Hello. Muhammad, can you hear my voice? Yes, 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 yes. Okay, that's perfect. طيب I promise you إن إحنا في السيشنز اللي هي بتكون in the early morning ما بيكونش فيه الانتربشن ده خالص. maybe إن يعني في ضغط على النت في مصر دلوقتي. I don't know what is the reason. Maybe because it's a day off. So and specifically في الوقت ده هتلاقي كل الناس مريحين في البيت بقى وخلاص ما فيش شغل، فmaybe في ضغط جامد شويه. I don't know what is the reason exactly. بس ان شاء الله يعني in the early morning it will be perfect than that ان شاء الله. طيب نرجع تاني ونقول الريدنج. بص to be honest with you حضرتك by the end of the first week لازم يبقى في improvement انت you can touch it. اوكي ليه؟ لانه انت خلال الاسبوع ده بتشتغل على الفور سكيلز ف it's a must. ما لقيتش ده I'm sorry you are not on the right place، انت مش في المكان الصح. اوكي لان الكورس ده بيحتاج من حضرتك at least 3 hours for studying on a daily basis يوميا. معلش هي journey and we will do it together. اوكي ده okay I think find someone problems in the voice. No, who is anyone? No, most of them confirm that they can hear my voice very well. Mina. طيب خليني اقول ان هي journey. خليني بس اتكلم ليه هتلاقي الكورس معانا شويه مختلف في حته البراكتس. احنا تخيل ان احنا موجودين مع حضرتك على جروب الواتساب on a daily basis. Can you imagine that from 10 to 10 p.m. 10 a.m. to 10 p.m. any academic question you can ask Miss Rehem, the academic coordinator and the speaking examiner as well. And me, of course, I'm available all the time on WhatsApp. Any question you have about speaking, listening, reading, any difficulty you have, you can just text me on WhatsApp on our group or in private and I can respond to you immediately. It's a privilege. دي ميزة مش بتلاقيها في أي courses بتاخده أي courses English بناخدها. وتاني it's not the first course English course اللي أنت بتاخده. It's a must. اوكي مش اول كورس في حياتك بتاخده في الانجليش. بس الحاجه البريفليج او الميزه اللي بنوفرها ان احنا اللي هو continuous support
academic level. اوكي، وده بيفرق كتير. وتاني باكد ان انت you must get the maximum benefits. لازم تستغل اقصى استفاده من your colleagues at the course. Okay, all of them have a purpose for the course. اكيد كلنا دفعنا فلوس وحضرنا الكورس عشان purpose معين، فبليز ما نتخلاش عن البيربس ده and keep it on your eyes week by week, day by day. انه انت by yourself by the end of the week you can evaluate yourself, you can evaluate your performance. Okay, maybe اول 2 weeks انا I did all the tasks بس يا ميس منى برضه ما فيش الامبروفمنت اللي انا متوقعه. اوكي، بس you are on the right track. وانس ان انت بتعمل التاسك فانت بتظبط الانبوت شويه، فاكيد هتلاقي الاوتبوت لوحده اشتغل. اوكي، بالبراكتس بالمور تاسك بالبارتيسيبيشن هتلاقي كل ده فرق مره واحده ان شاء الله. سبيسيفيكلي في ويك 3 بتلاقي فعلا اللي بيشتغل اول 2 ويكس باين عليك جدا في ويك 3. خليني هنا في حته السبيكنج شويه عشان هتلاقيني كتير بركز معاكم على السبيكنج. كان من ضمن الكورسز I think I mentioned that before but I have to mention it again عشان a lot of candidates here didn't attend the orientation session. Please get the maximum benefit of the WhatsApp group. 50% من نجاح الكورس بالنسبة لحضرتك بيعتمد على your participation on the WhatsApp group. By the way, I felt over the moon. أنا كنت سعيدة جدا الصبح to be honest with you، مع إن السيشن اتكنسلت بس أنا كنت سعيدة لأنه في ناس كتير كلمتني على الخاص وكلموني in English واتكلمنا على جروب الواتساب. هو ده هدف جروب الواتساب، إن أنت to participate on a daily basis in English. أوكي، يعني تعامل معاه كده إن هو إيه، it's your place, it's your family to share all your talks in English, to practice speaking. كان في من ضمن I mentioned that أستاذة هاجر مش ناسية حتى الاسم ما شاء الله، من 2 or 3 rounds أخذت الكورس ده. هي عارفة عارفة إن الكورس بشكل كبير بيركز على السبيكينج. والله on a daily basis she was sending voice notes on the group. يعني by the end of the course she was talkative a lot. Okay, so that's why دي يعني استغل نقاط القوة في الكورس لصالحك. بليز customize the available موجودة في إنه أنت مثلا maybe حد هتلاقيه مثلا I think like محمد who was talking at the beginning of the session he can speak English. هو مش خايف إنه يتكلم إنجلش. حلوة قوي الحاجة دي، بس برضه في mistakes رهيبة بتتعمل. فخلاص I will take the course to fix these mistakes. إن أنا to practice a lot. خلاص to be perfect at using articles في ال speaking. طيب أنا بستخدم articles على فكرة اسمها sentence structure أصلا عندي حلوة. هقول لك الفكرات بتاعتك ضعيفة شوية وده مش مطلوب. اوكي، مش مطلوب لا في ايلتس سبيكينج. وحتى لو حضرتك بتسمع CNN كتير هتلاقي مستوى الوردز اللي بيستخدموها لا for educated people شويه للناس المثقفه. اوكي، this is the required point by the way. هتلاقيني انا بستخدم الكلمات دي كتير في while I'm talking. that's why نبدا بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. that's why انت لازم بتبدأ لي السيشن بتاعتنا كل مرة ب 3 papers like that. أولاً محتوى السيشن النهاردة على الفوكاب to be honest with you، لأن الموضوع so crucial مهم جدا فوق ما تتخيل. يعني فعلا قوة وضعف اللغة من ضمن الحاجات اللي بيبان فيها ضعف وقوة اللغة استخدام الفوكاب بتاع حضرتك سواء speaking سواء writing. طب خليني اقول لك حتى في السبيكينج اتليست في السبيكينج حتى في امتحان السبيكينج في الايلتس هو بيقيس مستوى الفوكاب عند حضرتك. طب ازاي ممكن نقيس هنا some details؟ الايلتس سبيكينج اكزام من بريتش كونسل او اي سي بيبقى عباره عن 15 minutes. الامتحان كله 15 minutes part 1 2 and 3. part 1 بتبقى personal questions, talk about your job, things that you like, your favorite day of the week, يوم الاسبوع المفضل. اكيد for sure مستوى الكلمات هيكون هاندي شويه، هيكون مش that advanced. طيب تيجي مثلا في الكيو كارد question لازم بيسالك عن حاجه to describe something يا اما in the past يا اما in the future. فهو مين اللي بيتست التنسز؟ تيجي بقى part 3 it's a discussion about
do people respect time in your country؟ هل الناس بتحترم الوقت في دولتك؟ طيب how do you feel about a person who is late؟ بتحس بايه في الشخص اللي هو بيكون متاخر؟ طب what type of excuses can be accepted for being late؟ ايه انواع الاكسكيوزز اللي ممكن تبقى مقبوله لاي شخص بيكون late؟ ف that's why part 3 questions بيتطلب من حضرتك، هو بيتست mainly الايدياز والفوكاب عند حضرتك. ف that's why خليني اقول it's not a piece of cake، مش سهل الموضوع ان انت تبيلد the vocabulary. at least لازم بتستخدمها on a daily basis عشان تثبت معاك. اوكي، والكلمه فعلا بتثبت لما بنستخدمها. يعني ايه بستخدمها؟ بتعود عليها بقى خلاص. اوكي I can use it in writing and you can use it in speaking. ليه؟ بكل بساطه لان انا بعمل reading كتير فبشوفها، وانا بسمع كتير وبشوفها. اوكي and I focused my mind to do that. So this is about vocab. طيب خليني اقول please يعني all questions I'll answer them just by after 30 minutes. okay thank you محمود رؤوف. طيب انت هنبدا السيشن زي ما هو في رولز، زي ما قلنا رول 1 ان انت to respond on the chat box okay to make it easy to communicate. رول 2 please لازم في outlines كده للكورس. حابب تبدا السيشن معايا يعني please كده معانا 3 papers. The first one of them it will be like that. تجيبها كده معاك ونقعد بيها وتاخد نوتس بليز، بس مش باخد نوتس في الهواء، لا النوت دي عارفه احطها فين، النوت دي عارفه احطها فين، النوت دي عارفه احطها فين. هتبقى قادر تبقى عارف في السبيكنج خلاص انا عديت المرحله دي، في الفوكاب انا عديت المرحله دي، في الكومن ميستيكس انا عديت المرحله دي. ف simply you can evaluate yourself. هتلاقي نفسك by the end of the week عارف تعمل تريك على كل سكيل معينه. فور اكزامبل هنبدا مثلا باول واحده بليز كده كلنا يعني هتوروهاني by the coming session ان شاء الله. The first one which is can you see it please? vocab to be used. Or can I write if you can say vocab to be used. انا مش بقول vocab بس، انا مش بقول vocab بس، انا مش عارفه اعدلها ازاي، بس يعني if you can say vocab to be used. اوكي ااكد تاني انا مش بقول vocab بس، انا اهم عندي من vocab، اهم عندي فعلا من vocab كلمه to be used. to be used الكلمات حضرتك يعني معلش احنا بتتحاسب على الكلمات، دي حقيقه تمام، بتتحاسب على الكلمات في الرايتنج وبتتحاسب على مستوى الكلمات في السبيكنج. فذاتس واي انا معانا ميس ريهام شي از attending the session now بتكتب ورانا كل كلمه وبتعمل لنا بيها اكسل شيت، not اكسل شيت وورد فايل، بس اتس ا ماست ان انت تكتب بايدك الكلمات دي علشان تثبت معاك. فور اكزامبل هتلاقيني مثلا وانا بكلمك دلوقتي it's all important. لو خدت بالك انا قلت crucial which means important برضه، بس هي الاكاديميك ليفل لازم حضرتك بتعلى بالكلمات شويه. اوكي بلاش بقى مستوى اللي هو يعني مستوى الرقيق من اللغه ده. we are mature enough ان احنا بنتعلم الحاجه we are taking the best of the best افضل حاجه. اوكي if the not the first experience مش اول مره حضرتك تحضر كورس انجلش. وخليني اقول ان يعني نبص دايما للجول بتاعنا ان احنا we want to immigrate, we want to have a better job, we want to complete our study. فاحنا محتاجين مستوى لغه عالي. فالموضوع ده it takes time to be honest with you. بس together we can do it specifically by the intensive practice on a daily basis. طيب اول حاجه vocab to be used. الموضوع ده كبير وهيكون ان شاء الله موضوع السيشن لانه مش سهل كتير ان انت تتطور في ليفل الفوكاب. اوكي لانه في البليسمنت تيست فور اكزامبل اللي عملناه في ناس الى حد ما السنتنس ستراكشر حلو، في ناس الجراماتيكال اكيورسي مش موجوده اساسا، السنتنس ستراكشر في حته ثانيه. we are here to fix that. هنعمل كل ده مع بعض. في حد الفوكاب عنده ضعيفه جدا بيكتب لي الكلمه في الفايف لاينز more than 3 times. دي اكس يعني دي بتحط الباند بتاع حضرتك في كاتيجوري معين. يعني مثلا في غلطات في الجرامر كده بتخليك باند 5.5. والله لو كتبت 4 صفحات هي في kind of mistakes كده طبعا بنعرفها مع بعض، لو موجوده it's out. okay the same with the word level. انت مطلوب منك تستخدم advanced word
بنسميها اكتر يعني to be more specific بنسميها less common word. اوكي so we are here to do so. اوكي ده هيكون ان شاء الله التوبيك بتاع النهارده and we will discuss it in detail. بس دي the first paper اللي لازم تبقى مع حضرتك، حتى لو هتكتبها مانيوالي كده وتبقى قاعد السيشن معاك ال 3 papers، والسيشن باي سيشن انت بتملى ال 3 papers دي، لان ال 3 papers دول معناهم البراكتس اللي احنا هنا علشانها. طيب تاني حاجه يعني بقى يعني فعلا لو هنقول the gift of this course will be this common mistake. يعني انا مش عارفه ليه مش واضحه صح. please يعني common mistake common mistakes if you can see it like that common mistakes يعني اخطاء شائعه. هي دي بص دي بجد تستاهل كده كل ما تعمل منها واحده ان انت تطبعها الوان وتظبطها وتحطها كده يعني فاهمني اللي هو ايه يعني بستيكي نوت كده حلوه like that وتروح عامله كده اهو عارف اللي هو نظام اخطائي وعجباني كده وداي باي داي تبص عليهم وتشوف الصح بتاعهم ايه، تبص عليهم وتشوف الصح بتاعهم ايه. honestly والله انا مش I'm not joking at all. انت you must يعني خلينا اقول ناخد الكلمه دي لو حابين نكتبها you must live the language. لازم تعيش اللغه، لازم تخلي اللغه خلال 6 weeks دول جزء من حياتك عشان تبقى قادر فعلا تطورها. احنا الكورس ده انت داخل كامب مدته 6 اسابيع، الانستراكتور والاكاديميك كوردينيتور اند سبيكينج اكزامينر مع حضرتك on a daily basis. اوكي كان يو imagine that؟ يعني احنا متفصلين ليكي ال6 اسابيع دول فجد the maximum benefits of the available opportunities. امسك في اقصى استفادات او فوائد موجوده في الكورس لصالحك. اوكي اعمل كده كورنر كده ليك سميه كده واكتب عليه Arts for Beginners course وانت خليك by the end of these 6 weeks you can touch the outcomes. انت تقدر تمسك الاوتكمز بتاعت الكورس. اوكي outcomes ناخد بالنا جدا من الفوكاب لان اتس ا ماست. ليش تاني باكد ان احنا بدانا السيشن النهارده بالفوكاب عشان محتاجين لحد 6 weeks انجزنا جامد في الفوكاب. طيب دي this is the second one please. لو هنكتب كده يبقى نقول دي this is the second paper. بليز ما تبداش السيشن لو مش معاك ال 3 papers دول، لانه معنى كده ان انت قاعد عادي بسمع موفي بسمع اي حاجه I'm wasting time and we are not here for that. وده طبعا هيبان في مستوى حضرتك في البارتيسيبيشن بتاعتك على جروب الواتساب. ومفيش حاجه اسمها بتحرج وبخاف حد يصحح لي، لا هو احنا اصلا we are here to do so. انت اصلا مطلوب منك تكتب عشان انا اصحح لك. اوكي انت اصلا مطلوب منك تتكلم علشان to break the ice to speak English. it's a must. لازم بنهايه الكورس يعني هيبقى it's a kind of failure فعلا، هيبقى فشل كبير لو انت الكورس خلص وحضرتك ما بقتش عارف تتكلم انجلش. اوكي I'm sorry. هنكتب على دي مثلا common mistake دي رقم I'm sorry it will be number 2 بس يعني والله دي لازم تبقى number 1 بس يلا it will be number 2 and the vocab will be number 1. اوكي واهم حاجه بقى يعني مش هقول اهم حاجه بس يعني خليني اقول معلش لعبتي يعني بقى السبيكينج. اوكي دي لعبتي انا يعني I love to make people speak English. Okay I love to help people to have the basic tools الادوات الاساسيه البيسك tools. يعني by the way انا بحب جدا اشتغل مع البيجنر في حته السبيكينج. طب ليه؟ لانه بتبقى صعبه شويه ان انت تخليهم to break the ice to speak English، بس مع التكنيكس والبراكتس وان احنا بنشتغل على الفيدباك بتبقى قادر تكسر ده. بعد كده بقى يعني دايما بنقول start is hard. once ان انت بتعدي مرحله start is hard بتبقى قادر تبرفورم، البرفورمانس بتاعك يبقى عالي ويكون يعني يكون so obvious يكون so clear. اوكي بس نعدي بس مرحله البيجنر دي and you will be perfect ان شاء الله يا رب. المفروض تاني باكد by the third week انت لازم تبقى شايف الامبروفمنت في كلامك في كتابتك في الريدنج في الليسننج اللي بتعمله. اوكي طيب بليز بس بقى confirm كده on the chat box ان احنا كده we agreed on the 3 papers please. 3 papers. The first one vocab, the second one
common mistake. The third one speaking techniques. خليني اقول والله الثلاثه اهم من بعض. يعني common mistakes، يعني احمد عبادي he likes the common mistake one. thank you. يعني it deserves، تستحق بصراحه. يعني common mistakes تستحق، لان كتير 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 هو ده اللي بنبقى محتاجينه. يعني انا شايف ان انا حلوه شويه، بس عايزه اعرف برضو الويكنس بوينتس فين. اوكي، فاحنا بتكلم انا وانا بتكلم هقول لك بليز حطي دي في الكومن ميستيكس، بليز حطي لي دي دلوقتي بسرعه في السبيكنج تكنيكس، بليز حطي لي دي في الفوكاب شيت. اوكي، فانت سيشن باي سيشن انت هتلاقيك خلصت معاك فايلز كده، يعني تطبع كده الوان بقى، يعني هتلاقيها تستحق. ليه؟ لانه انت هتلاقيك بتملى الورقه based on your level، مش حاجات، مش ماتيريال خدها هي الماتيريال، لا هو حضرتك انت دلوقتي يعني مثلا حد اتكلم ما استخدمش articles، هو فاكر ان هو كده perfect. اوكي I can understand you، بس based on the level the speaking انت بتتكلم، والسبيكنج examiner بيعمل ريكوردنج لحضرتك. اوكي، ليه؟ عشان every single word is evaluated. نسيت تستخدم articles no articles، بينقص في الباند على طول. فهناخد بالنا، اقول لك خد بالك انت بتتكلم بس I'm all ears، يعني انا مفيش كلمه انت بتقولها ما بتعديش من وداني. اوكي، او ما بسمعهاش كويس جدا. اوكي، تاني حاجه I'm a speaking examiner as well، يعني هتلاقيني اصلا وداني شغاله قبل بقى. فبليز بليز بليز هي دي من الحاجات المهمه. تاني بس باكد انه التاني ما ينفعش تبدا السيشن بدون الثري papers دول: common mistake, speaking techniques and vocab. طيب ماشي، جميل يا مسمونة كلامك ده، برضو مقدمة. كل ده كده احنا لسه مقدمة عن الكورس. Okay, let's go to the chat box and see who is asking. Who was having a question? If you have a question, have a problem with sounds, Sumaya, you can leave the meeting and join again and try to check the audio. Opt for audio. Okay, join with audio. Vocab to be used. Yes, I completely agree with you. مش vocab بس، انا باكد to be used. to be used دي بقى دي معناها كبير قوي. معناها to be used في السيشن هنا، معناها في الفويس نوت، معناها في الاكزام فونز، معناها على جروب الواتساب، معناها لو حضرتك you would like to go the extra mile، عايز تعمل مجهود زياده. يسمونا طالبه 3 tasks بس في الرايتنج. ايه المشكله ان انا اعمل 4؟ باي ذا مش هتلاقيني اقول لك لا ام سوري ما تعملش 4، انا مش هقدر، لا ام سوري، لا هتلاقيني بقول لك لو عندك زياده تاني هات. ليه؟ لان the main goal of the course is to work on your productive skills which are writing and speaking. Okay, can we have feedback for the last task? Sure. So you can resend it again to me, please. Okay, because I was having a technical issue with my mobile phone and I lost all the material. Okay, thank you so much, and I'm waiting Ahmed Ali, the task. Okay, so let's back to the session which is vocab. بنبدأ بالفوكاب لأن الموضوع مهم إن إحنا نعلي مستوى الوردز عندنا. يعني خليني أبدأ بحاجة كده، يعني أحمد علي. لو أحمد علي، Ahmed Ali. Yeah. Yes. Yes. I will Yeah. unmute you now. Yeah. Ahmed Ali. I was just waiting. Yes. Good evening. How are you? Good evening. Good. How do you do? I'm fine. Can you hear me clear? Yes, I can hear you very well. Okay. So, can you tell me more about yourself? Okay. My name is Ahmed Ali. I'm 25 years old. I'm an electrical engineer. I'm just graduated 2 years ago. So. Yes. Did you attend the orientation? Yes. Yes, you attended. Okay. So, did you attend the ICE exam before? No. No, I didn't. So why do you need IELTS? Just I don't know. I don't have a clear plan for now, but it's maybe a scholarship or just immigrate. One of two. I think it is the most common reason for all of us. Yes, you are completely right. Specifically for the scholarships, you need at least 6.5. Yeah.
Yes, okay. This is perfect. So you are going to attend the exam maybe within 1 year? I was planning to attend it next year, uh, just about 6 months from now, 6 or 5 months Yes. from now. So what are your expectations about this course? What do you expect from this course? I expect to get the high benefits from the course, improve my Like what? weakness, like Like what? the What are the benefits from your point of view? like the list of vocab, also What do you mean? This less less common. less common Yes, less. yes. Yes, less common. It means الأقل شيوعا. Less common vocab. Yes. What else? Also the sentence structures, writing techniques, speaking techniques. I Yes. just reading about the IELTS exam, but I didn't attend it, so I just need to feel or know how the exams will be. So Yes. Okay. This is perfect. So can you read this slide with me, please? okay, Perfect. So can we start? okay, just this is vocabulary power. Okay. okay, قوة الفوكاب معاك لازم تبدأ عليها من دلوقتي لأن it takes time. So can you start please أحمد? okay. The elements of a foreign language are like a tree. Foreign language. Foreign language. Foreign T is language. silent. Okay. Yes. The elements. Of foreign language are like a tree. The trunk Yes. and branches signify grammar, and leaves signify vocabulary. Leaves can't exist without the trunk, and the trunk and branches serve no purpose. If there are no leaves, that is why it's impossible to understand an oral discussion or writing text without having acquired some basic elements of all parts. I'm already writing here. Okay. Thank you so much, Ahmed. Okay. We need to clarify this more, okay? The first sentence said the elements of a foreign language are like a tree. بيقول لحضرتك عناصر أي لغة أجنبية it's like a tree زي الشجرة بالظبط. احنا بس بندي example just to know to what extent vocab is important. بقول هو vocabulary is ما قلتش vocabulary are. vocabulary is important. أول حاجة بيقول لك the elements عناصر اللغة are like a tree زي الشجرة. the trunk اللي هو الجذع and the branches الفروع مالها signify بتمثل الجرامر and leaves. يعني لو انت معاك قلم دلوقتي كده وتحب ترسم وتوضح وتسهل الدنيا برضو لنفسك it will be perfect. اوكي يعني try to be visual بقى somehow try to be تخلي الحاجة فعلا customized for your need. وبيقول لك ايه like a trunk جذع اهو جذع شجرة اوكي whatever the trunk is and the branches signifies ده كده الايه ده trunk and the branches signify the grammar. These are the branch okay دي فروع الشجرة اوكي دول كده الجرامر اساسيات اللغة في الجرامر. طيب الورق اللي طالع من الشجر ده ايه ده الفوكاب. هل الشجرة ليها لازمة من غير الورق ده؟ ملهاش لازمة. it will be useless. لو انت معاك جرامر حلوة قوي والسنتنس ستراكشر حلوة قوي بس الفوكاب بتاعتك ضعيفة جدا يبقى شطارتك ملهاش لازمة. اوكي؟ the same عمرك ما هتلاقي ورق من غير شجرة وجذع وفرع. فالموضوع متكامل جدا 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 ما ينفعش يبقى عندك حاجه وحاجه لا. طيب خلينا نقرا تاني بليز. the elements of a foreign language اي لغه elements عناصر بليز نكتب عناصر of any are like بتشبه a tree the trunk اللي هو الجذع and the branches الجذع والفروع signify بيمثلوا الجرامر and the leaves الجرامر and the leaves والورق signify بيمثل الفوكاب. ده معنى كده ان كله بيكمل بعضه. مش هلاقي ورق من غير شجر او مش هلاقي ورق لوحده واصلا مفيش جذع ولا فرع. اوكي leaves cannot exist الورق ما ينفعش يبقى موجود من غير جذع and the branches وفروع and the trunk والجذع and branches serve no purpose ملهمش اي هدف.
if there are no leaves. لو هم واقفين كده مفيش ورق مالهمش لازمه. لو حضرتك معاك grammar والسنتنس structure حلوه عندك ومعكش vocab اللي انت to express your ideas and to express your feeling and to be able to talk and to be able to be understandable ان انت تبقى مفهوم، ملهاش لازمه الجرامر. وخليني اقول ان ده most of the problems عند كل الناس. انهم يعني كل حد مثلا يكون هيبدا يذاكر انجلش، يا ميس منى انا ذاكرت كتاب جرامر كذا وكذا، انجلش جرامر ان يوز، وذاكرت كذا وذاكرت كذا. طب تقدر تتكلم؟ لا ما عنديش فوكاب. طب ما اعرف منين ان الجرامر عندك حلو لو انت ما عندكش فوكاب؟ يبقى كل ده useless. So that's why لازم نعرف اهميه كل حاجه. So if there are no leaves, okay, يبقى ال branches will trunks useless او serve no purpose if there are no leaves. That is why ولهذا السبب it's impossible مستحيل to understand an oral discussion, okay, oral شفهي or written text without having acquired some basic elements عناصر أساسية of the all parts of the foreign language. طب يا ميس منى معلش I'm sorry بس أكيد إحنا مش جايين نحضر الكورس عشان تدينا المثال ده او التشبيه ده. لا هو انا هقول لحضرتك، هو دلوقتي استاذ احمد علي لما قرا احنا عرفنا نطلع الميستيكس اللي عنده. يعني مثلا for الجي سايلنت فانت اعرف دي. تاني حاجه purpose. طب وايه بقى بتعملي؟ يعني هنا انا عملت هايلايت على حاجتين، النوت بتاعه ما كانش اكيوريت فذاتس واي الحاجه اللي انت هتدونها دلوقتي يا احمد ان انت هتكتب purpose واتس ا ماست ان انت to pronounce it correctly. مش هقول لك بقى American accent ولا British accent، لا هقول لك to pronounce it in an understandable way. تنطق الكلمه زي ما بتتقال. It's not about accent by the way. purpose. Okay. The same with basic. وهنا بقى خلينا لو هنملى الفايل بتاع الكومن ميستيك باي ذا واي، الكومن ميستيك ده كبير ده انت لوحده تعمل له يعني تعمل له 3 ملازم. ليه يا ميس منى؟ لان انا هطلع لك كومن ميستيكس في البرونانسيشن، هطلع لك كومن ميستيكس في السنتنس ستراكشر، هطلع لك كومن ميستيك في الجرامر، في الوردز، هطلع لك كومن ميستيكس في حاجات كتيره قوي. يعني دي كده يعني خليني اقول دي it will be the big umbrella، دي الشجره الكبيره. الموضوع كبير هيبقى متفرع وهتلاقي منه حاجات كتيره. اوكي فنكتب دلوقتي يا احمد بليز الحاجات دي. I'm already common done. yes الكومن ميستيك عند بيسك ايه تبي مسمونه؟ هو قال لي بيزك من الكومن ميستيك في البرونانسيشن ان انا بقول بيزك، هي بيسكس basically، ما بقولش basically، ما بقولش basic، ما بقولش basics. اوكي فبليز نكتبها دلوقتي. طب ايه تاني مثال بقى زي the same pronunciation برضو؟ conversation. it's conversation مش conversation. اوكي طبعا هو انت مش بتحتاج المية انا بس انت عندك Cambridge يعني you can resort to it. اوكي تلجأ ليه في اي حاجة طبعا Cambridge Dictionary and we will clarify that more. So thank you so much. اكيد برضو انا مش جايبه الباسج دي علشان بس اطلع اشوف احمد علي هينطق لي الكلمات ازاي. I'm sorry it's not my main purpose. اكيد مش ده الهدف. طيب هنا لما اقول purpose هنا بنركز على حاجه ثانيه بس هشرحها بعدين. طيب هنا the same passage like that انا لما اقول كلمه elements تمام باخد كده عليها underline واعملها بلون مختلف. لما اقول for example signify، هي اللغه بتتذاكر كده يا جماعه. اللغه يعني لازم تحب اللغه الاول عشان هي تحبك. اوكي لازم كل كلمه معناها بالنسبه لك تبقى meaningful، ليها معنى فعلا. لما اقول هنا مثلا ال leaves cannot exist with، ما تقدرش تعيش من غير، ما تقدرش تبقى موجوده من غير. اوكي trunk and branches serves no purpose. ده بقى expression يعني للناس التقيله بس، اللي بقى بص زي ما بقول لك كده بالظبط، كل ما هتقرا كل ما السنتنس ستراكشر بتاع حضرتك هيتحسن كتير. واحنا بنكتب بيكون عندنا ايدياز تحفه. اوكي بس بنوصلها بطريقه غلط عشان السنتنس ستراكشر عندنا سو سيمبل، عشان على طول بنكتب سيمبل سنتنس، فاعل مفعول، مش بنعرف نلعب بالسنتنسز، مش بنعرف نعمل كوهيرنس وكوميتك في السنتنس. طب ايه اللي هيحسن ده؟ اللي احنا بندرسه مع بعض واللي بنطبقه بالريدنج اكتر. فانا هاخد دي كده واعمل عليها اندرلاين واقول ايه؟ serve no purpose. عامله بالظبط كده زي واحد يقول لك I don't have ideas وواحد تاني يقول لك I have no ideas.
الفرايتي مطلوبه برضه، خد بالك. اوكي، فكان ممكن يقول لك doesn't have benefit، لا هو عايز يقول لك بطريقه ايه less common، بطريقه اقل شيوعا. مش هقول لك doesn't have don't have، لا هقول لك serve no purpose، بتخدم لا هدف. دي مطلوبه جدا، طريقه الكتابه دي وطريقه الكلام بالاسلوب ده مطلوب جدا. هيثبت ازاي؟ بالبراكتس. بليز محمد رؤوف يعني just finish I will back to you. طيب يبقى زي ما قلنا كده serve no purpose دي كده لازم الحاجات دي انت باسج صغيره باي باسج كده ما تعديش من تحت ايدك. لا سنتنس ستراكشر حلو عجبك يعدي منك، ولا فوكاب حلو عجبتك تعدي منك. اوكي، ولا كلمه خاصه بالبرونس. انت ممكن تكون بتقرا بس مش عارف البرونسيشن الصح بتاعها ايه، اسالني على طول وهقول لك، او هقول لك ترجع فين بالظبط اسرع ويكون اسهل ليك كمان. اوكي serve no purpose، فدي عرفنا خلاص هي يعني ايه. الله، ده انا ممكن استخدمها تنفع معايا في بوينت معينه او whatever the task is if there are no leaves. اوكي that's why دي بقى معلش خليني اعلم عليها كده واقول دي بتاعت الادفانسد ليفل. يعني بجد 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 يعني حاجه كده مش اي حد بيبقى عنده المرونه في الكتابه انه يستخدمها. لو حابين تحطوها يعني طبعا الفايل ده will be sent by the end of the session، لو حابين تحطوها بلون معين كده او هايلايت الحاجات الادفانسد قوي كده. that's why دي بتعمل ايه معاك في الكلام، بتعمل ايه في الباسج بتاعتك اللي انت بتكتبها لما انت بتستخدمها، بتخلي فيه cohesion وcoherence، تماسك وترابط في الكتابه بتاعتك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السنتنس اللي قبلها السنتنس اللي بعدها توضيح للي قبلها، في علاقه سببيه. ده لازم طريقه كتابتك تكون بالمنظر ده، لازم كل سنتنس ليها علاقه باللي قبلها وليها علاقه باللي بعدها. تمام، بتوضح بتربط. دي طريقه الكتابه السليمه الاكاديميه، ان انت بتنقل القارئ ستيب باي ستيب، واحده واحده من سنتنس لسنتنس in a smooth way، بطريقه سلسه. That's why ولهذا السبب that it is impossible، مستحيل جدا to understand an oral discussion or written task without having acquired some basic elements of all parts of the foreign language. شفت بقى ان انت passage زي دي انت ممكن تفهم from different perspectives like that، من منظورات مختلفة ازاي؟ من منظور السنتنس ستراكشر، من منظور الكوهيجن والكوهيرنس، من منظور how I can express myself. اوكي، هنا كان ممكن يقول لك kinds، كلمة بسيطة قوي، وقال لك elements. هو عالي باللغة لان هو بيشرح حاجة for educated people، ناس مثقفة لليفل معين. انا ممكن ال8 سطور دول اكتبهم لك بلغة رقيقة بطريقة مش طبيعية، بس بتفرق. هي الاكاديميك رايتنج او بتطلب من حضرتك كده انت تعمل كوميديان وكوهيرنس، ان انت مستوى اللغه يكون عالي، ان انت ما تنساش اي ارتكلز وانت بتتكلم. كلمه زي سيجنيفاي كتير بيبقى عندنا نقص في حته الفيربس او الاكسبريسيف فيربس، الفيرب اللي محتاجه استخدمه. طب استخدم يعني الفيرب ده فعلا بيبقى انت عارفه بالعربي مثلا بتستخدمه كتير، provide 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 provide. عندك كلمه provide دي اللي هي يقدم مثلا او يوفر، بنستخدمها كتير قوي. طب ما انت ممكن تستخدم كلمه synonyms بديله ليها. ما اصل انت لما اطلب من حضرتك في writing task النهارده it's never ever acceptable ان انت تمسك لي الورقه وتكتب I'm sorry انت فاكر انت كده صح؟ لا انت كده غلط نهائيا. طب هعمل ايه قبل ما هكتب؟ فور اكزامبل مثلا هكتب عن السوشيال ميديا، مطلوب من حضرتك تقرا الاول عن السوشيال ميديا، تفتح بقى الفايلز اللي معانا اللي هي common mistakes في الرايتنج تحديدا، وتقرا الكومن ميستيكس، وبعد كده ستيب 3 ان انت تكتب. ليه؟ لانه انت الافكار اللي في دماغك لما تيجي تترجمها او تكتبها بالعربي بالانجلش هتلاقيك الكلمات بتكررها الايدياز مش عارف تظبط ده ازاي. ان انا بقرا الاول وبعد كده بكتب. عندي كلمه فيرب زي signify معناها ايه؟ معناها means، معناها يعني يدل على. بس شايف برضو الليفل بتاع اللغه ما قالكش مين، قال لك signify يدل على. ده المطلوب. المرونه دي هتيجي منين؟ من القرايه كتير. ده معناه ان each reading task على جروب الواتساب ما يتفوتش، مفيش كلمه تفوت من تحت ايد حضرتك ما تعرفهاش honestly. ليه؟ مش ما اعرفهاش بس ده انت تستخدمها وحطها كده في الليست بتاعتك اللي هي have to be used. اوكي، هتلاقي الموضوع فعلا it can make a big difference with you. signify يعني شايف الكلام
expressive. هي دي الكلام to be expressive. مثلا عندنا كلمه زي thing. ممكن واحنا في conversation تلاقيه بيقول لي كلمه thing دي اكتر من 7 مرات، في حين انه ممكن يقول لي يعني مثلا ممكن يقول لي على الموبايل فون thing، يفضل يقول thing. طب هو اسمه device by the way، اسمه ممكن على حاجه ثانيه تقول عليها item. لازم نستخدم expressive word. the same with verbs. الverbs بتاعت حضرتك لازم تكون expressive شويه. بتيجي ازاي؟ بالريدنج الكتير، بالlistening الكتير، بالبراكتس الكتير. اوكي؟ فانت لما يعني شوف انا قدمت لك مثلا ازاي الكلمات مهمه، بس انا بقدم لك تاني اهميه الريدنج سكيل في نفس الوقت. انت دي باسج صغير بس ما ينفعش يعدي من تحت ايدك الحاجات اللي هي الليس كومن دي. it takes time ان انت تكتب بالاسلوب ده to be honest with you. ولازم by the end of each and every week تبقى فيه progress كده انت عامله and you can touch it. انت تقدر تمسكه بايدك، وليكن مثلا sentence structure، grammatical accuracy، pronunciation، spelling mistake دي بقى يتكتب فيها قصايد. يعني في الاسيز اللي انا استلمتها فيه spelling mistakes رهيبه، ودي can kill the band. 3 spelling mistakes can kill the band to be honest with you. فدي من الحاجات برضو اللي بنطلعها واحنا بنتكلم. فهنا الحاجات دي زي ما قلت كده ما تعديش من تحت الحاجه. expressions زي دي why not ان انت وانت بتقرا تروح مطلعها وتستخدمها. you know I can't live without blah 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 blah. okay my work cannot be existed without social media. شغل ما كانش هيبقى موجود بدون وجود السوشيال ميديا. اوكي؟ هتيجي المرونه من ان احنا بنقرا كتير وبنبراكتس كتير على الواتساب. اوكي؟ فور اكزامبل هنا مثلا اهو I highlighted that، عملت highlight على الحاجات دي زي ما قلنا الاليمنتس. اوكي؟ طيب حلو قوي ان انت يا ميس منى بتعرفينا الكلمات دي والاكسبريشنز. طب ما تخليكي شويه to the point وتقولي لي انا كانجلش learner how can I study words عشان الحاجه بقى تبقى to be effective شويه. طيب ممكن بس مع بعض كده words to be used نفتحها كده ونكتب مع بعض الكلمتين دول وهنستخدمهم بعدين، بس نكتبهم دلوقتي بليز. I will write them on the chat box. Just a second. Don't forget it here. So يعني بليز يعني اي confirmation كده على الواتساب اي حاجه. مينا حضرتك معانا؟ مينا؟ طب لا بليز يعني I need confirmation. I'm sorry يعني لازم توروني ان انتم متابعين. It's a problem in brainstorming. How can I overcome that? Yeah, Hiba, to be honest with you, this session will focus on vocab because we need to work hard on vocab. Can we take 10 minutes to pray Maghrib? Yes, we can take. Yes, I listen. We follow. Thank you, Ahmed Abedi. Very well. Okay. We will take a break, by the way. We have a break during the session. Don't worry about that. They sound not pure. Why, Zakaria? No one complains about the sound till now. Who is Google? Google, please, Google 13. What's your name, please? The meaning of cannot exist without. لا يوجد بدون. داليا، لا يوجد بدون. أقول لك the branch cannot exist without the trunk. الفرع مش هيبقى موجود بدون وجود الترانك الجذع. cannot exist without. طيب حلو قوي. احنا هنا when can we take a break? I want to pray. Okay, so can we have feedback for the last session? No, okay. Would you like to take a break for 10 minutes, 5 minutes, please, or 10 minutes as you wish? Can we take a break for? بس يعني احنا we just start the session. Would you like to take a break? Hello? Please, يعني your response is highly appreciated. يعني الchat box هو is the only way that we can communicate effectively. Just before Aisha, yes, I think so.
to finish this few points and we can go for a break إن شاء الله. Okay, so we will continue now. طيب خلينا بس بليز نبدأ في vocab to be used لأن الموضوع كبير شوية. رقم واحد هتلاقيني أنا بليز يعني take me as a reliable person هتلاقيني بستخدم less common words كتيرة. اوكي طبيعة شغلي هتلاقيني بستخدم less common words كتيرة، فما تعديش كلمة أنا بقولها ما تكتبهاش. لو حضرتك مش عارفها you can simply ask me and I can respond immediately. طيب رقم واحد بس هنكتب مع بعض كده crucial and I will write the crucial C-R-U-C-I-A-L crucial. هنكتب جنبها كده equal important. اوكي عشان بقى الناس اللي عندها المتلازمة important دي نبطلها شوية بليز. اوكي الموضوع مش optional خالص، الموضوع لجاتري جدا يعني. اوكي اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم افتح الفايل بتاعك واكتب crucial important. crucial دي بقى اشوفها على جروب الواتساب. عايزين نشوفها النهارده it will be perfect، عايزين نشوفها من بكره it's okay بس نشوفها. تكتب كده بسم الله الرحمن الرحيم I will practice on WhatsApp. هفتح الاول الفوكاب تو بي يوز وبعد كده هتكلم. ما اتكلمش spontaneously نهائيا. we are not here to talk spontaneous. انا كل كلمه بقولها انا مستني مس منى تصححها لي. Okay, this is the first one word which is crucial. It means important عشان نخف متلازمة important شوية. هو أكيد كلمة important مش غلط ولا فيك mistake ولا حاجة، لا إطلاقا، بس ما ينفعش to repeat it a lot. Okay. طيب بليز بس نرجع هنا للسلايد تاني وأقول لك زي بالظبط كده. يعني أنت لازم بقى يبقى معاك التوتس بتاعتك بقى هايلايتر ومش عارفة الالوان والحركات دي just to make it easy for yourself. ما عديش كلمه زي ما قلت كده باسج زي دي. شفت انا قدمتها عشان بس اقول لك اهميه الفوكاب، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. انا بركز لك على الليفل اوف ووردز، بركز لك على ستراكشر معينه، بركز لك على الريليفنت فيرب تو بي يوزد. اوكي مهم جدا. بركز لك على البرونسيشن، السنتنس ستراكشر عامه. كل ما هتقرا كل ما هتكتب احسن. تمام عدينا الليفل ده. طيب effective way بليز يا ميس منى علشان انجز في حته ازاي الكلمه تثبت معايا، ازاي الكلمه ابقى قادر ان انا فعلا استخدمها في الليسننج، استخدمها في السبيكنج، استخدمها في الرايتنج. اول واحد to be honest with you هقول لك يعني the most reliable resource is Cambridge. تمام عشان نبقى متفقين مع بعض. وده كده بسم الله الرحمن الرحيم بنفتح اللاب على السيشن. طبعا ميك شور ان احنا كلنا بنبدا السيشن من على اللابتوب مش موبايل فونز بليز. بسم الله الرحمن الرحيم بتفتح السيشن بتروح فاتح لي كده قبل ما تفتح لي السيشن بتروح فاتح لي كده Cambridge Dictionary. اوكي بس هو ده اول حاجه. اول حاجه اقول لك بليز تشيك ات اون كامبريدج، تشيك ات اون كامبريدج على طول هتلاقيني بقول لك كده. اول حاجه هقول لك كده. حضرتك بقى to check the pronunciation, to check the meaning of the word, to check the synonyms of the word, to know how to put it in a sentence. ما هو الفكره صعبه زي ما قلت لكم to be honest with you يعني صعب جدا جدا ان احنا نتعلم الكلمات بعمود عربي وعمود انجلش. الموضوع يسمى جدا مش هتفكر خالص. احنا هنا يعني والله لو في نهاية الكورس حضرتك عرفت لي only 100 words 100 كلمة بس you are perfect to use them in speaking and writing, this is enough. فعلا this is enough. بس it's not about the quantity, it's about the quality. انت عارف 100 بتستخدم منهم كام؟ 2 3 4 وبعد كده تقول لي زي بص يعني الشكوى الكبيره الكومبلينز الكتيره اللي بتيجي في السبيكنج مثلا. اما اقول له طب ليه ما استخدمتش سينونيمز؟ ليه عمال تعمل ريدندنسي وريبيتيشن وانت بتتكلم كتير؟ واقول له مثلا افكره بالكلمه يقول لي والله عارفها. اقول له اوكي but at the exam you're gonna be evaluated based on what you say not what you know. هو انا هحاسبك على important اللي اتكلمت كتير، مش هحاسبك على اللي في علم الغيب اللي انا ما اعرفوش انه انت تعرف كروشال ولا ما تعرفهاش. طب ايه احل المشكله ازاي دي؟ بالبراكتس. انه انا قبل السبيكنج انا مجهز نفسي ان انا الكلمه دي استخدمها في السبيكنج and to do my best and to focus your mind ان انت تستخدمها. اوكي the same في الرايتنج. انا هفتح جروب الواتساب عشان to practice new words واشوف فعلا استخدامها صح ولا لا، لان كتير بنتعلم كلمات بس when it comes to write using them بنلاقينا استخدمناها غلط. من باب ايه؟ من باب انها
it's not the relevant word. هي معناها يوفق بس مش بنستخدمها في الكونتكست ده. طب بنستخدمها ازاي؟ بقصه كبيره وفي ريسورس للحاجات دي ممتع جدا يعلمك الكولوكيشنز بتاعت الحاجات دي، وهيبقى اونلاين، كله هيبقى اونلاين، نفتح مع بعض ونستخدم، تعرف اونلاين واحنا قاعدين مع بعض. طيب فور اكزامبل مثلا زي ما قلنا كده كلمه ايه، بصوا كامبريدج ده هو يبقى ايدك ورجلك خلال ال 6 weeks دول. اي نايم بتستخدم كامبريدج لان ده most reliable resources. بليز تاني كلمه مع بعض هنكتبها reliable. يبقى احنا كده قلنا اول كلمه caution it is important. reliable يعني لو حابين نقولها بالعربي شويه it means موثوق فيه. reliable يعني I can really clear I don't know reliable. I can, if you'd like me to write it on the chat box or to write it here, I will write it first on the chat box. So please let me stop sharing this. كده تاني كلمة ايه؟ على فكرة معلش يعني أنا بركز جامد جدا، أنا ما بنساش to be honest with you. فأنا فاكرة إن أول كلمة crucial وتاني كلمة reliable. هتلاقيني في الواتساب بقول لك this is the first word and this is the second one. Pay attention to that. I'm not an easy person by the way. Reliable. It means موثوق فيه. الكلمة دي بقى من هنا ورايح بليز نبدأ نستخدمها كده. اوكي في طبعا كومبليكيشن كتيره بتيجي مع الكلمه دي، فمهم جدا من البدايه ان انت تعرف كلمات وتستخدم الكلمات. اوكي الكلمات دي قوي من الحاجات اللي احنا فعلا كتير بنبقى عايزين تو اكسبريس اور بتبقى عايزين عندنا ايدياز كتير simply because we are not young. احنا مش سننا كلنا مش صغير، هتلاقينا كلنا فوق ال 25 سنه. So we have experiences بنبقى محتاجين نتكلم عنها. We have innovative ideas. عندنا افكار ابداعيه كتير بنبقى عايزين نتكلم عنها بس we don't have the tools. الجامعه عندنا مش مظبط، ما عندناش الاكسبريسيف words. هتلاقي دايما ده عائق. فاحنا هنا to kill this innovative ideas. فبليز نكتبها كده innovative ideas، افكار ابداعيه. So trust something like that. بس هنا بقى بتيجي بقى مشكله الايه؟ Thank you أحمد عبادي. بس بتيجي مشكلة ال parts of the speech، دي noun دي verb دي adjective. فهنرجع تاني للword file ونقول إن the most reliable resource is Cambridge. طب يا ميس منى ممكن توضحي لنا بقى يعني حاجات كده in details شوية، يعني فهمينا ليه انت بتحبي كامبريدج قوي كده، بتحبي الديكشنري ده ليه قوي كده، وهل فعلا هو trustworthy ولا أي كلام، ولا يعني قولي لي بيوضح لي. طيب رقم 1 يس ممكن نكتب الكلمه دي بليز. رقم 3 effective دي كده رقم 3. effective معناها فعال. اوكي ومعناها good، عامله زي good كده بس لا ممكن تقول successful ways effective ways. اوكي طرق فعاله. اوكي effective it means فعاله. اوكي فبليز effective methods او way to study words. اول حاجه زي ما قلنا كامبريدج. كلمه مثلا زي element، بس انا هاخد كلمه زي important. اوكي خلينا to be different شويه وناخد كلمه زي ايه؟ زي important. نمسك كده بسم الله الرحمن الرحيم كلمه اهي important. ايه مميزات كامبريدج بقى اللي انت شايفاها رهيبه علشان تقتنعي بيه او كده او تخليه ايدك ورجلك بقى في كل حاجه؟ اول حاجه for example الكلمه اهو بيعرفني ال part of the speech بتاعتها هي adjective noun verb adverb، ودي one of the basics and the important points اللي انت تبقى عارفها. لازم الكلمه تبقى عارفها هي adjective ولا noun، لان في confusion كبير بيحصل في الحته دي بالذات في الادفانسد ليفل شويه، ما بتبقاش عارف هي noun ولا verb، لان a lot of يعني most of words in English ينفع يبقى adjective و noun، ينفع تبقى noun و verb. it's a must تعرف ال part of speech هي adjective. طيب تمام حضرتك عندك American pronunciation ده البريتش 1 وده الامريكان 1. الكلام ده اكيد في ناس عارفه الريسورس ده. it's not the first one to know it. بس to some extent it's reliable resource. it is a reliable resource. مصدر موثوق فيه. بلاش بقى it's a good resource it's an amazing resource. لا كلماتي هتبقى specific، كلماتي هتبقى expressive شويه، كلماتي هتبقى relevant شويه. it's a reliable resource. مصدر موثوق فيه.
اوكي. بلاش بقى كلمه جود 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 thing لا، نعلى باللغه شويه. اتس ا ماست. طيب necessary or a great value. I think his career is more important to him than I am. طيب حلو جدا. يعني بيديني definition للكلمه، بيديهاني في sentence. دي من ال effective ways. one of the effective ways to study vocab، ان انت بتحطها على اي قاموس حضرتك بتحبه، بتروح سامع البرونسيشن بتاعها بتروح قاري الديفينيشن، بتروح شايفها في sentences. انت وانت بتعمل كل ده انت بتذاكر الكلمه نهائيا. ما تمسكليش ورقه وقلم وتعمل عربي وانجلش والكلام ده، لا. انا الاول هشوف الكلمه، هشوف الديفينيشن بتاعها، هشوف الاستخدام بتاعها في جمله، وابدا انا احط زيها في جمله. طب ايه الحاجات اللي ممكن تخليها تسال اكتر معايا يا ميس منى؟ ان انا اعرف الكلاسيفيكيشن بتاعها. طب يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ يعني هنا هتلاقيها A1. طب يعني ايه A1؟ يعني انا هرجع كده بالاكسل شيت، او هرجع سوري بالفايل بتاعي، واقول لك ان المستوى الانجليش في حاجه اسمها سافر. سافر دي الاتحاد الاوروبي، ده اختصار ليوروبيان فريم ورك ليفل تشارت. امتحان عالمي يعني، او الاتحاد الاوروبي عمل طريقه لتحديد مستوى الانجليش على مستوى العالم. حاجه كده بتحط ستاندرد لمستوى الانجليش. ازاي نقيس مستوى الانجليش؟ بيست اون سافر. اوكي. الانجليش متقسم للليفلز دي. عندك A1 A2 B1 B2 C1 C2. طبعا A1 دي جواها 4 levels، A2 جواها 4 levels، B1 4 levels، C1 B2 4 levels، C1 4 levels، C2 4 levels. طيب عندك A1 دي معناها A1 A2 دي معناها basic user. اوكي. we are starting from the scratch. تبدا من البدايه قوي. طب B1 intermediate، B2 upper intermediate، C1 and C2 ده level of proficiency. okay you are expert like an expert. طيب جميل جدا. ايه برضو اللي بيوفره لي كامبريدج؟ انه انت لو رجعت هتلاقي important معمول لها classification A1، يعني basic قوي قوي. طيب لو شفنا crucial هتلاقيها ايه؟ A2. crucial اللي هي بنفس المعنى important، يعني جايب لك مش important، لا، او بيقول لك extremely important. بدل ما تقولي very important لا، هيقول لك crucial وخلاص. اوكي. B2. طب يعني شايف الكلمه عليت منين لفين؟ يعني نبص كده ونرجع مع بعض. الكلمه عليت منين؟ عليت يعني كانت A1 عدت A2 وB1 وبقت B2. Can you imagine that؟ شايفين الفرق؟ تخيل بقى واحد كاتب لي 18 مره important فهم 10 سطور بس، ممكن يحصل لك ايه؟ فبليز stay attention to that. دي لما تلاقي بقى، لما تمسك كلمه كده وانت في الريدنج تاسكس بقى، انت بتذاكر، وانت بقى هتذاكر بطريقه مختلفه. ما تاني باكد احنا we are not so young، احنا مش صغيرين، لازم الطريقه اللي بنذاكر بيها حتى كمان تبقى ادفانسد شويه. برضو بذاكر هفتح ريدنج بس بقى بذاكر بطريقه ادفانسد شويه، بطلع الفوكاب، بشوف حاجات الليفل بتاعها فعلا عالي ولا لا، بتشيك الكلاسيفيكيشن بتاعها، بقرا المينينج، بشوف هاو كان اي يوز ات ان ا سنتنس، وانا بقى بنفسي بحطها في سنتنس. بحطها فين بقى؟ على جروب الواتساب، ونعمل بقى ديسكشن اون ا ديلي بيسز بمساعده ميس ريهام، وان شاء الله انا معاكم اون ا ديلي بيسز از ويل. طيب في حته مهمه لازم اوضحها، انه مش كل الكلمات في الانجليش هتلاقي لها كلاسيفيكيشن. ده في كلمات اصلهم مش، في كلمات هتلاقي مش ليها اصلا كلاسيفيكيشن، مش محطوط جنبها A1 B1 B2 C1 C2، مش هتلاقي كده. يعني I'm sorry، في كلمات هتلاقي ملهاش كلاسيفيكيشن. طب هل ده صح؟ صح جدا. في كلمات لحد دلوقتي، لحد اللحظه دي، في كلمات جديده based on التطور التكنولوجي الرهيب اللي بيحصل، مئات الكلمات على مستوى اليوم بتتحط في القواميس لسه ما اتعملهاش كلاسيفيكيشن. بلس ان ممكن تستخدمها، مش معنى ان هي ما لهاش كلاسيفيكيشن لا، تستخدمها من باب السينونيمز. السينونيمز يعني ايه؟ يعني المترادفات. يعني انت في الاسم ما ينفعش تقول لي بروفايد اكتر من 6 مرات. انت كلمه بروفايد نفسها ليها سينونيمز كتيره بنفس المعنى، بمعنى يوفر، support, enhance and something like that, give. okay something like that.
السينونيمز، ان استخدمها ما لقيتش كلاسيفيكيشن هستخدمها من باب السينونيمز. طيب دي معلومه حلوه يا مس منى. في واحد ممكن يبقى هو بيقرا كده يلاقي بقى خلاص انا عرفت الكلاسيفيكيشنز بتاعت الورث، ممكن تبقى بتقرا كده في كلمه عجبتك تلاقيها يعني احنا لقينا B2 ده كده upper intermediate level، ممكن تلاقي كلمه مثلا، ممكن وارد جدا انك تلاقي كلمه C1 C2 for example مثلا كلمه زي listen يقلل، يعني انا بالنسبه لي I'm an English teacher اهو، والله لما بلاقي كلمه C1 و C2 I feel overwhelmed، انا بتبسط جدا جدا جدا. وطبعا انا مش حافظاهم كلهم، مش هتلاقيني حافظاهم، اصل اكيد كل الكلمات الانجليش مش في دماغي، بس كل كلمه لما بعمل عليها سيرش ولاقي C1 I feel overwhelmed، بكون مبسوطه جدا وبروح عامله كده بيبر كده، لا يعني الروم عندي كلها papers بروح عامله بيبر لايك ذات واروح كاتبه C1 words اوكي، وحركات بقى حواليها. ليه؟ it deserves، الامر يستحق شويه، الامر يستحق ان انا اعلي الليفل بتاع الورد بتاعي. listen دي معناها ايه؟ هي it's a verb، معناها انت بتقلل حاجه. في مثلا السينون بتاعها اللي هو المرادف بتاعها decrease يقلل. be one to become less or to make something become less، the same meaning، نفس المعنى بالظبط، بس الفرق في الورد ليفل، هنا دي less common وهنا دي commonly used. بتفرق في ايه؟ خليني اقول لك انه في ايلتس باند 9 في بوكس كتيره، في كتب كتيره بيديك سامبل انسرز سامبل اسيز، بيقول لك ده ليفل 9. والله انا كانجلش تيتشر انه انا في اسيز مش ببقى عارفه تقيم ذا مين ايديا بسبب مستوى الكلام. اوكي انا مش بقول لك عقد الدنيا واكتب لي، لا، بس اتليست لازم الكتابه بتاعتك تبقى فيها less common words. اوكي والحته دي to be honest with you it takes time. تاني باكد عشان كده بدات بيها سيشن 1، الموضوع بياخد وقت. شوف بقى انت وانت بتعمل سيرش على الكلمه مثلا لو لقيت كلاسيفيكيشن ليها تحطها this is B1 this is B2، ده عشانك انت مش عشان احنا في حاجه، لا عشان انت وانت بتكتب you are aware that you are using less common words. اوكي بلاش بقى very 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 اصلا في الاكاديميك رايتنج it's not recommended at all ان انت تكتب كلمه very. اوكي ما تقوليش very important وقول لي crucial. اوكي لو حابين نكتب دلوقتي بوينتس كده وبناخد نوتس واحنا بنكتب it's not recommended، يعني very كده واعمل عليها cross out in academic writing. اوكي بليز يعني do your best وما نفوتش كلمه as much as you can. طيب خلينا نرجع تاني يبقى one of the most effective ways، من اهم الطرق الفعاله ان انت تذاكر الفوكاب، ان انت رقم واحد ان انت تعمل سيرش على الكلمه على كامبريدج، تعرف is it a verb noun، تعرف البارت اوف سبيتش بتاعها، تقرا الديفينيشن to know how to put it in a sentence. ما هو مش الفكره بس ان حضرتك عرفت الكلمه، لا to know how to put it in a sentence، هو ده الاستخدام الصحيح، او هي دي الطريقه الصحيحه اللي حضرتك بتذاكر الكلمه. مش هنكتب عربي وانجلش ونعمل كده وكده، لا I'm sorry it's not the effective way ان احنا نعمل كده. فانت زي ما قلت تاني بتقرا our share نصيبنا of the market من السوق has decreased قل جدا. No I want the listen I'm sorry أنا عايزة listen. if something listens لو حاجة قلت or listened or is listened أو تم تقليلها it becomes less strong. okay a healthy diet الدايت الصحي can listen بيقلل the risk of the heart disease. جملة تحس أصلا الجملة relevant لحياتك أساسا. ليه الادفانسد ليفل بقى؟ اصل التاني باكد احنا مش في ثالثه اعدادي ولا ثانيه اعدادي عشان نيجي نسمع مع بعض كلمه فيري جود وفيري امبورتنت واكسلنت وسوبر. ام سوري لازم تبقى عارف كل حاجه. اوكي opt for the best، اختار الافضل. فهتقرا الكلمه عرفت الديفينيشن عرفت تحطها، هتلاقي شويه هتلاقي السنتنس نفسها ريليفنت ليك شويه فهتحبها اكتر هتبدا تستخدمها. لما تشوفها في الريدنج هتثبت اكتر هتستخدمها في الرايتنج. شايف كله بيختم بعضه ازاي؟ اوكي فالموضوع محتاج وقت محتاج مجهود it needs effort. باكد من الاول اهو فوكاب هتعلى بمجهود، فوكاب هتعلى بوقت بتذاكر بيه بطريقه صح بتذاكر بيه. يبقى رقم واحد سيرش ان كامبريدج نقرا الديفينيشن
لو في classification it will be perfect وتحط وتبقى عارفه تحطها في sentence. طيب اوكي thank you so much يا مس منى. move on to the next one please. اوكي اول حاجه عرفنا classification، لازم تبقى عارف الكلمه يعني at least do your best ان انت تبقى عارف الكلمه اللي بتستخدمها هي basic user ولا independent user ولا proficiency level. اوكي for example هنا بقى من الحاجات المهمه جدا 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 بصراحه زي ما بقول لكم irrelevant words. لما تقول لحد مثلا talk about yourself يقول لك I'm a sociable person انا اجتماعي شويه. دي من الكلمات الشائعه جدا جدا جدا، معظم الناس اجتماعيين. مع حضرتك ممكن تقولها in a different way لان ده recommended. طب ما انت ممكن تقول I'm an extrovert person. extrovert معناها برضه اجتماعي. C1 can you imagine that؟ انت لو فتحت energetic نفسها برضه ممكن تلاقيها C1 اصلا. B2 بس B2 it means برضه ان انت في السيف سايد باي ذا واي لحد B1 في السيف سايد. اوكي احنا عندنا extrovert it means an energetic person شخص حيوي جدا who enjoys being with other people بيستمتع بوجوده مع الناس الاخرين. ببساطه social person. most of sales people are extroverts دي حقيقه. اوكي معظم السيلز بيرسون بيكونوا ايه اجتماعيين شويه. اوكي اهم حاجه نعرف it's a noun or verb. اوكي so I'm extrovert انا اجتماعي. دي حقيقه. شوف انت بقى عشان تاني باكد بس حضرتك يعني تاني انا مش حافظه كل الحاجات في كامبريدج. انت لما تقرا يعني اكيد في حد مننا شغال في السيلز. most of sales people هتبقى قادر توصف نفسك صح، تبقى قادر تدي الاكيوريت word relevant word. okay most sales person are extroverts اجتماعيين they enjoy being with other people. تكتبها كده وتروح كاتب جنبها بقى C1 يعني تحط جنبها بقى قلوب وورود وحاجات حلوه بجد you feel over the moon. تحس بسعاده قوي ان انت عارف word level like that. طيب thank you مس منى. يبقى طب في بقى الاهم بقى زي ما قلت هعيدها تاني ان في ناس اصلا عارفه كلمه اكستروفيرت بس برضه ما بيستخدمهاش. ليه؟ لانه مش بيستخدمها تسبيك. لانه مش ما بيعملش ليسننج كتير. انت لو بتسمع كتير هتسمع الكلمه دي اكيد. فوانس ان انت سمعتها مره هتلاقيك قادر تركز وتسمعها تاني وتالت ورابع وتستخدمها. استخدموا بقى ما هو الانبوت عالي الاوتبوت هيعلى لوحده. اوكي باي لوجيك زي ما قلنا كده the more you listen the better you speak the more you read the better you write. الموضوع لوجيك جدا ما فيهوش يعني مش عارفه اقول لك ما فيش اي تدخل من جانب الانسان خالص بس هو لوجيك جدا. كل يعني مش عارفه اقولها ازاي بس هدي مثال عبيط جدا جدا جدا. لما بتكون يعني مثلا for example مثلا احنا I live here in Nasr City ايام اسمها ايه الانتخابات الدستوريه او التعديلات الدستوريه whatever the name is. كان في اغنيه معينه كده شغاله هنا ورا البيت كده بغباء فالواحد بقى ماشي لوحده بيغنيها من غير without any intention. can you imagine that؟ ليه غصب عنك input لوحدك بقت بتقولها without any intention without doing any efforts. can you imagine that؟ that's why هنقول الليسننج وهنثبت فيه بايدينا ويا ريت بقى نسمع in the early morning. نصحى الصبح كده يعني do your الحاجات اللي بتعملها بقى in the early morning بعد كده listening على طول الساعه 7 الصبح كده واحده listening هتفرق جدا. تحسها كده برشامه ذات مفعول قوي ان شاء الله. بس اهم حاجه في الليسننج برضو اكيد الليسننج بتسمع التاسكس اللي احنا قايلينها بس بقى الاكسترا ايفورت بقى ان انت تسمع للتوبكس اللي انت بتحبها. يعني مثلا حضرتك بتحب تسمع عن الفاشن كتير قوي، بتحب تسمع حاجات عن السيلز، بتحب تسمع ناشونال جيوغرافيك، بتحب تسمع عن التكنولوجي عن الكورس and something like that. opt for the topics that you enjoy to the max. اختار التوبكس اللي انت بتحبها. ليه؟ هتلاقي الكلمات بتعلق معاك. هتلاقيك كده جريت كده خدت الكلمه وحطيتها لقيتها C1 يا you feel over the moon بجد والله. تمام؟ بس خلينا باكد تاني اهم حاجه يعني الستبس كلها تكميليه. اهم حاجه ان حضرتك to know how to use the word in a sentence. ده التثبيت للكلمه. يبقى انا عرفت المينينج، عرفت
الكلاسيفيكيشن بتاعها، عرفت ازاي احطها بجمله، هعمل براكتس فيها على الواتساب، هكتبها في الرايتنج وانا بقرا. باي ذا واي الماتيريال كلها والتاسكس اللي مطلوبه مننا كلها designed for section 1 in reading, section 1 in speaking, section 1 in writing. اوكي section 1 in listening. فهتلاقي كله بيخدم بعضه، يعني هتلاقي الماتيريال ريليتد للانبوت سيشن اللي احنا بناخدها مع بعض. فدو يور بيست بليز. اوكي يعني عايزه اقول لكم انه اصلا ميس ريهام اون ديلي بيس بتبقى مجهزه لنا مفاجآت، فخلينا وي ويل ديسكفر ذات توجذر. والله العظيم انا زيكم بتفاجئ والله فيها، لان هي كل راوند بتبهرنا. طيب نرجع تاني ونقول انه ايه الفرايتي مطلوبه جدا 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 من حضرتك. Instead of saying I'm a sociable person, you can simply say I'm extrovert. I am extrovert. هتقول لي بقى والله عارفها يا فندم. طب how can I know that you know unless you didn't use it؟ طب انا هعرف ازاي ان انت عارفها وانت ما كتبتهاش في الاسي؟ طب انا هعرف ازاي ان انت عارفها وانت ما استخدمتهاش في الرايتنج في السبيكنج؟ يعني انا مش حاوي اكيد مش هقول والله هو عارفها بس نسي يستخدمها. I'm sorry. انت قبل السبيكنج can you imagine that قبل السبيكنج مع مس ريهام or who is the examiner؟ يعني مش عارفه دي او اي حاجه بقى whatever the tool اللي انت تستخدمه would have to be used. يعني انا هتكلم عن نفسي فهوصف نفسي بثلاثه. انا مش هقول I'm sociable، انا هقول I'm extrovert. هعود نفسي عليها. اوكي كده رايتنج هكتبها، سبيكنج هقولها، هكتبها على الواتساب كده بتثبت الكلمات كده. اوكي عرفنا الكلاسيفيكيشن الديفينيشن I can put it in a sentence. اوكي that's very crucial. طب هنا بقى ده الاكزامبل اللي قلنا عليه. السيل فون is important in our lives. قلنا الكلمه دي بالله عليكم يعني نحاول كده، مش هقول ما نستخدمهاش بس يعني هي تعبت من كتر الاستخدام، نقلل استخدامها شويه. يعني حتى لو هنكتب مثلا اسي كده كفايه نستخدمها مره واحده مرتين، لكن مش 6-7 مرات. ما اقولهاش في السبيكينج more than 3 times. This is called redundancy. تكرار repetition and this is not recommended. لان الاكزام هو الاكزام معمول لي عشان to test my language. طب what is the benefit ان حضرتك بتكرر في اي فايده؟ اطلاقا ما فيش. كيف pay attention to that؟ نقل الضغط شويه على الكلمه دي عشان تعبت مننا بصراحه. طيب جميل جدا. ستيكي نوتس بقى دي بقى في ناس ممكن يعني نكتب ثالث كلمه كده بليز مع بعض. مس ريهام طبعا مركزه معانا ما تقلقوش. ثالث كلمه بليز بس نكتبها عشان مهمه جدا جدا جدا، عشان في زي ما قلت ناس ما حضروش الاورينتيشن ف they can make the decision after the session if they can join or not based on the diagnostic test as well. ستيكي نوتس هنا خليني اقول كلمه مهمه بليز، عشان بس في ناس ممكن تقول كده هو الكورس ده تحس كده انه فور يونج بيبل. I'm sorry مش هتلاقي هنا حد اقل من 20. طيب الستيكي نوتس هنا هكتب كلمه وهقول كلمه مهمه هقول لحضرتك never ever under please. يعني الكلمه دي مهمه، هو verb by the way بس معناها مهم. never ever underestimate anything or any piece of information in the course. ما تقللش. never ever underestimate معناه مش evaluate بقى، لا بقى devaluate يقلل من قيمة. معناها devaluate يقلل من قيمة. فبليز حاسس ان المكان مش بتاعك بليز كده من الاول، لا leave a space for others. never ever underestimate or devaluate any piece of information. انت ممكن زي ما قلت تاني انت عارفها بس ما بتستخدمهاش، وكون ان انت ما بتستخدمهاش دي weakness point by the way ما تقللش منها، لا هي نقطة ضعف. عارفها. طب يعني انا اعرف ازاي ان انت عارفها؟ مش انا sorry الاكزامينر whatever the test is how can I know that you know unless you didn't use it. انت بتقول لي عارفها اوكي فين؟ فمن ضمن الحاجات اللي بتثبت معانا المعلومه الستيكي نوتس. طب ممكن تقول في ستيكي نوتس بقى يعني انت لو هتعمل ورقه بايديك انت مش تشتري ستيكي نوتس ولا حاجه، ورقه بايديك كده و new words for the day. ما هي اصل هو it's a journey. تاني باكد it's a journey together. يعني حتى حضرتك مجهودك اللي بتعمله you are kindly asked ان انت to share it with you
with all of us ان انت تشاركوا معانا على جروب الواتساب. خلصت عملت التاسكس بتاعت النهارده يعني شجعنا زيك وبعت لنا على الواتساب، صور لنا وبعت لنا انت ازاي ذاكرت، ازاي عملت، انت اشتغلت بالستيكي نوت ولا اشتغلت بالكامبريدج ولا عملت ايه بالظبط. هنتكلم على الطريقه الثانيه. اوكي، فستيكي نوتس لايك ذات والله will be more effective. الكلمه يا فندم لما حضرتك دلوقتي واحنا مع بعض لما تو بي يوز يخلص السيشن وانت مالت لي 4 كلمات والاكتر ان انت هتكتب لي بيهم في الرايتنج تاسك وهتكتب لي فيهم على الواتساب وهتستخدمهم في السبيكنج، this is a kind of improvement. لو عملت كده you must be satisfied، لازم تبقى راضي عن نفسك. هي دي الحلقه المفقوده اللي انا بقول عليها اللي احنا جايين to fix it in practice. اوكي، فانت لما اقول لك انت دلوقتي كتبت الكلمه بايدك، طبعا انت هتستلم الفايلز دي كلها، اوكي، بس لما تكتبها بايدك ليها معنى تاني. اوكي، هتفتكرها بقى في السبيكنج، هتفتكرها في الرايتنج، كل حاجه. لما تكتبها هي الكلمه تاني مره بس بشكل مختلف in a different way في ستيكي نوت وهلزقها. اوكي، خلاص حفظتها، هشيل الستيكي نوت وارميها واحط واحده جديده. واي نوت؟ ليه لا؟ اوكي، يبقى ناكد تاني الستيكي نوت من الحاجات الافكتيف جدا. وانا جايبه لكم صوره يعني من الحاجات اللي ايه هاندي قوي. اوكي، خلي الموضوع بسيط ما تعقدوش. حتى لو تعمل ستيكي نوت صغيره بايدك كده وتلزقها بتدبيس في الحيطه، يعني مش هقول لك خلال فتره الكورس حرام، بس فعلا لو if you'd like to make this course to make a big difference with your level لازم to think in another way، لازم to think in a different way. ما تبصش للي حواليك، هيقول لك بتعمل ستيكي نوت، هيقول لك بتعمل، مالكش دعوه. I know my goal، انا عارف انا عاوز ايه. انا دخلت الكورس دفعت فلوس حسيت ان انا on the right track، يبقى لازم by the end of the week 1 to do the outcomes، ان انت تقدم المخرجات بتاعت الكورس، توصل للاوتكمز بتاعت الكورس. يبقى تاني حاجه ستيكي نوتس بليز، مش تاني باكد share your efforts to motivate us. فهنا بليز الكلمتين دول مهمين نكتبهم دلوقتي بليز، جدا مهمين. تاني بقول احنا واحنا بنتكلم we need these words by the way. So devaluate, some people devaluate my efforts. في بعض الناس بيقللوا من قيمه مجهودي. it happens ولا لا؟ it happens في شغلك ولا لا؟ it happens في حياتك الشخصيه ولا لا؟ بتحصل كتير ولا لا؟ بتبقى عايز relevant word to express وما بتلاقيش ولا لا؟ فانا بقول لحضرتك اهي devaluate معناه يقلل من مجهود. طيب انا كلمه هي جديده اهي انا شفتها، طب عشان تثبت اكتر طب مش مناسب او انا حبيت مثلا الطريقه دي على كامبريدج وتكتبها بقى بايدك مش كوبي بيست. B2 يعني بسم الله ما شاء الله حاجه upper intermediate. اوكي، اهم حاجه هي verb، تمام، معناها to fail or guess. to fail اوكي بيفشل or to guess or understand the real cost، the real cost. اوكي، هنا مع underestimate ممكن جدا نستخدمها مع النمبرز. اوكي، فانت ما عرفتش تقدر التكلفه بتاع حاجه معينه او السايز او الديفيكولتي الصعوبه. اوكي of something for example. احلى حاجه بقى فعلا فعلا الكلمه بتثبت في الاكزام، فعلا بتلاقيها ريليفنت لحياتك، ريليفنت للشخصيات، ريليفنت للورك بتاعك. originally the contractor المقاول gave me a price of 2000 but now they say they underestimated and it's going to be at least blah blah blah. they underestimated يقلل من، اوكي، بيقلل من قيمه الحاجه. اوكي، او بيقلل من التكلفه، بيقلل من قيمه تكلفه الشيء. I underestimate the value of this. الاوبوزيت بتاعها overestimate، بيأفور في تقدير الحاجه. you are overestimated يعني بالعربي كده بتأفورها، بس اكيد مش بتتقال كده اطلاقا، يعني انت بتدي حاجه قيمه اعلى من قيمتها. اوكي، طيب the same the word devaluate. It's not that. اوقات مش هتلاقي الكلمه نزلت لها في القاموس ده، ممكن نشوفها في اي مكان تاني، الاماكن كتيره. devaluate
في يعني as I mentioned before بيكون devaluation، ده كده الناون. ممكن الفيرب نلاقيه for example devaluate. اوكي، هو ده الفيرب من devaluation. عشان كده there are a lot of reliable resources. طبعا ما نقدرش نقول ان كامبريدج is the only reliable one، لا there are a lot of reliable resources on the internet. بس زي ما باكد مهم جدا ان انت تبقى عارف ان الريسورس ده reliable resources. فبليز ممكن نكتب الكلمه دي مع بعض unreliable resources. اوكي، يبقى reliable عكسها unreliable resources. ده احنا كتبنا كلمات كتيره قوي. يا الله يا رب نعرف نستخدمها على جروب الواتساب وفي ال underestimate اوكي وdevaluate. طيب ده الفيرب من devaluation. اوكي، هتلاقي devaluate. Some people devaluate my work. اوكي، underestimate my work. فبليز بس نرجع ونأكد ايه انه never ever underestimate ده. يعني حضراتكم معانا ولا رحتوا في مكان؟ What about Oxford؟ أنا لسه قايلة يمينة والله لحقتك. قلت لك there are a lot of reliable resources. اوكي، بس الفكرة إن أنت تبقى عارف إنه ده reliable resources. ليه؟ لأنه النت مليان ب unreliable resources. That's why بيبقى من الكويستشنز المهمة جدا 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 في السبيكنج بيسألك can you trust all information that is available on the internet؟ أو أنت ممكن تثق في كل الانفورميشن اللي موجودة on the internet؟ هتقول له طبعا of course no because there are a lot of unreliable resources. في مصادر كتيرة غير موثوق فيها. Okay. Some words no find in Cambridge. Yes, exactly. Exactly. Happens. No problem. It happens. Okay. some words no fun. لا يمينة احنا نشتغل على بعض كتير في السنتنس ستراكشر. جهز نفسك. ده لو هما مطلوب منهم 3 رايتنج تاسك انت هيبقى مطلوب منك 6. اوكي. بس thank you so much for your participation and sending sentences like that. طيب نرجع ونقول تاني طريقة one of the second effective ways ان احنا تستدي vocab ان احنا نعمل sticky notes. طيب خليني بقى نروح يعني بالنسبة لي أنا the best of the best to be honest with you the best of the best من الطرق اللي بتبقى effective شوية فعلا. أنا كلمة effective كررتها more than 10 times لحد دلوقتي. يا رب نستخدمها، يا رب نستخدمها على الواتساب، نستخدمها في السبيكينج، تبدا تستخدمها في الرايتنج. طيب one of the يعني الافكتيف اللي انا بحبها جدا واللي هي فعلا افكتيف جدا. احنا قلنا اول حاجه كامبريدج او اي ديكشنري بس تعرف الستبس اللي انت بتعمل سيرش عليها. ثاني حاجه سبيكينج. ثالث حاجه بقى دي بقى يعني بتاعت الناس الليفل فعلا اللي هو عارف انت. I'm sorry I have to share it. I didn't share it. I'm sorry. يعني أنا فتحت البيج ما عملتش شير. I'm really sorry for that. Okay. This يعني خليني أقول الناس الأدفانسد شوية، الناس الأكاديميك بقى، صيادلة، دكاترة، المهندسين، اللي بيحب يذاكر بطريقة منظمة شوية هيحب قوي 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 الحاجات دي. بلاش الكلام الجنرال قوي ده يا نسمة، يعني بحب الحاجات السبيسيفيك بتثبت معايا. هقول له topic based vocab. هي كده بتثبت كده، صدقني بتثبت كده. يعني مثلا for example الديagnostic تيست كنا بنتكلم عن السوشيال ميديا، كلامنا اوكي في ناس عرفت توصل الايديا حلو بس الكلام برضو مش ريليفنت. لا في كلمه بدل مثلا
social media waste time، بتضيع الوقت. طب ما انت ممكن تقول ان هي social media is time consuming. ايوه بقى، اديني في الكلمات الريليفنت الاكاديميك اللي هي بتاع الاسيز، اللي هي بتاعت الكتابه الاكاديميك. فعلا لو بتقرا اي اسي تلاقي الكلمات دي. ومش هقول بقى تايم كونسيومينج دي محتكره بس استخدامها على السوشيال ميديا وخلاص، لا، اي توبيك. بس قصدي اقول لك ان انت كلمات بتثبت فعلا لما بتذاكرها based on the topic itself، عشان كده اسمها topic based vocab. we are talking about environment. خلاص انا هذاكر اسس عن الانفايرمنت، هقرا كتير اطلع الفوكاب الريليفنت للانفايرمنت. تايم كونسيومينج معناها بكل بساطه معناها ايه؟ waste time. can you imagine that waste time؟ بتضيع الوقت. the same meaning بالظبط 100% the same meaning. okay 100% the same meaning. بس اكيد اللي هيقول لي waste time غير اللي هيقول لي time consuming. ولو تاني اكد، لو بتسمع حضرتك البي بي سي كتير، لو بتسمع السي ان ان كتير، لو بتسمع الناشونال جيوغرافيك، هتلاقي مستوى الكلمات دي هي المستخدم. هتلاقي كل كلمه بيستخدموها بينتقوا الكلمات for educated people. فذاتس واي الحاجات دي مطالب حضرتك تعرفها وتستخدمها. تاني هاكد مليون مره to be used to be used. هي دي السيكريت وورد. I'm sorry, it's not the end of the word ان انت تعرف الكلمه. It's about to use it. The time consuming انت ممكن تاخدها برده كمان كده اهو وتشوفها ايه نظامها دي على كامبريدج. يعني موضوعها ايه؟ يا محمود Oops. Please, what's wrong? اقول يا زفت Just a الطين second. Just a second, please. to ايه نص ساعة بتزعق والمايك مفتوح. والله العظيم I don't know what's wrong. صح. يعني please make sure to turn off your mic, okay, and your camera as well. طيب نرجع بس نرجع بس مع بعض كده كلمة time consuming عشان هي شوية بجد مهمة. يعني مهمة من باب إن هي expressive و relevant شوية. لا يا جماعة، لا يا جماعة لا كده بالله. كتير والله العظيم يعني. انا حسيت انه ما جاش. لا بجد، انا حاسس اني قاعد في جبل من اسباب السعاده ان انت تشوف الكلام سي 1 وسي 2. لازم to feel proud of yourself بجد. A time consuming task takes a lot of time to do. اكيد دي relevant to your work. It's a must. لازم تكون relevant to your work. اكيد كلنا في شغلنا بيبقى عندنا tasks كتيره وحضرتك بتبقى حابب ان التاسك، حابب توصف ان التاسك ده يا ده تقيل قوي، ده اخد وقت كتير قوي. It's a time consuming task. Okay. A time-consuming task takes a lot of time to do. Producing a dictionary is a very time-consuming job. ممكن بكل بساطة توصف السوشيال ميديا it is time-consuming، حاجة بتستهلك وقت كتير. ممكن توصفها بالعربي تقول مضيعة للوقت يعني. طيب تمام، يبقى نرجع تاني بس كده نرجع ونقول one of the effective ways ان احنا زي ما قلت كده ان احنا نذاكر الكلمات based on is. I'm sorry, I read the question. I think Oxford don't Oxford doesn't تمام doesn't show the level of the word like B2 or C2, so Cambridge already has a privilege. ايه leverage دي؟ اسمها a privilege، عنده ميزه. yes that's why يعني لازم يبقى التنوع، لازم كلنا نبقى بنكمل بعض في الحياه يا احمد. it is a C1 word time consuming. yes بس المهم بقى انك تعرفي لي هي adjective noun adverb عشان تعرفي تستخدميها صح. okay time consuming على بعضها compound adjective يعني it is time consuming. مهم جدا نعرف البارت اوف سبيتش للكلمه. حضرتك بتعرف الكلمه تاني باكد
اكيد it's not a must ان انت تلاقي classification للكلمه، بس من دواعي السرور ان انت تلاقيها وتبقى عارفها. طيب احنا رحنا لثالث اهم حاجه اللي هي topic based vocab، اللي هي فوكاب خاصه بالتوبيك نفسه. دي بتبقى افكتيف جدا، بتبقى انجويبل جدا. انه انا مثلا وليكن انا الاسبوع ده هنتكلم كله عن الانترنت على الواتساب مثلا، وهنعمل سبيكينج توبكس وهنعمل رايتنج توبكس، فانت بتعرف كل الفوكاب اباوت ذا انترنت، وبتبدا تستخدمها في السبيكينج، وبتبدا تستخدمها في الرايتنج، وبتبدا تستخدمها في على جروب الواتساب. بتبقى حلوه، بتلاقي بجد بتلاقي من الافكتيف ويز، من الطريقه الفعاله انت تذاكر الوردز بيست اون ذا توبيك. يعني فور اكزامبل مثلا يعني لما اجي اقول من ضمن البروبلمز باي ذا واي ان انت to describe people. Okay, when I'm asking you about your best friend, so tell me about your best friend. Who is your best friend? They بيقول لي he is good, he is good, he is good, he is good. ممكن تسمع he is a good man. Okay, فهتلاقي كلمة good بنستخدمها مثلا 6 مرات وانا بوصف شخص، وده مش recommended. انت دلوقتي عندك التوبيك اسمه ايه؟ to describe people. خلاص يبقى لازم اعرف all adjectives that can help me to describe people. people هنا انا عندي الموضوع كبير برضو شويه، عندي people personalities وعندي people physical appearance. الموضوع شويه محتاج وقت، شويه محتاج مجهود، بس انت فعلا محتاجه. اوكي، لان دي من ضمن الكويستشنز في الايلتس. انت في الايلتس بيقول لك من ضمن البيرسونال كويستشنز بيقول لك who is your role model. Who's your role model? Who's your best friend? Who's the closest person to you? Who is your favorite teacher when you were at primary school? كل الاربع questions whatever الحاجات اللي هتوصفها ايه او اللي هتشرحها ايه، بس كل السؤال الكي word of the question to talk about a person، ان انت تتكلم عن شخص، صح؟ to describe people، صح؟ ده topic. لازم تبقى عارف الريليفنت توبيك. one of them زي ما قلنا واحد بيوصف نفسه I'm sociable. okay, we can say I'm extrovert as well. okay, that's why مهم جدا جدا جدا. تاني باكد من ضمن يعني احنا باي ذا واي السيشن مش هقول الفوكاب مخصص لها السيشن لوحدها، بس هي دي I'm sorry دي بس بدايه الكورس، لانه هي مهمه ولازم نبدا بيها. بس كل سيشن احنا بنشتغل على الوردز. انت المفروض في day by day او week by week مثلا على جروب الواتساب كل الدسكشنز لما بنعملها بتطلع لنا new words based on الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. فحضرتك برضو يعني مثلا انا قلت vocab to be used، ممكن كده في ظهر الورقه المفروض دي بقى بعد كده يعني في اول اسبوع تبقى ملزمه مش ورقه. اوكي، ممكن تقول new words from the WhatsApp group، وهتبقى effective اكتر. ليه؟ لان الوردز اللي انا جايبها دي جايبها من براكتس، من حاجات حقيقيه. يعني كتير مننا بيبقى عايزين apps to speak in English to chat in English. طب ما انت عندك هو صحابك بيعملوا conversation وانت بتتكلم معاهم وطلعوا كلمه جديده وعرفناها مع بعض. طب ليه ما اكتبش كده واتساب new words واكتبهم كده اهو واحطهم في السنتنس، استخدمهم سبيكينج، استخدمهم على الواتساب. مثلا احمد علي اتكلم النهارده كلمه وعرفناها منه ونطقناها صح معاه، ليه ما استخدمهاش في السبيكينج، في الرايتنج، في الليسننج، في في الرايتنج اون واتساب. يعني create your own tools. اخلق الطريقه، فكر، ابدع في الطريقه بتاعتك اللي هتساعدك to get the maximum benefit of the course. طيب نرجع تاني ونقول هي التاسك بيست topic based vocab بتبقى effective جدا. one of the most common اللي بنحتاجها قوي ان انت to describe people. طيب to describe people انا يعني مثلا مجهزه حاجه صغيره كده عن adjectives that can be used to describe people، بس انت مش ملتزم بيها كلها. انت خد الحاجات اللي انت فعلا you need them. ان انت مثلا based on the closest person to you، okay، الناس القريبه منك فعلا انت you need to describe them like that. كل ما هتخلي الحاجه personal شويه كل ما هتثبت معاك اكتر. بالظبط زي اي حد مثلا بيشتغل معانا سيلز هنا، هو عارف ان الكلمه دي يا انا كنت محتاجه الكلمه دي وعلقت معايا. اوكي، ام اكستروفيرت. طب واحد تاني محتاج كلمه attentive. في واحد اكيد في حد مننا طبيعه شغله it's a must to be attentive person، منتبه قوي قوي. هو عارف كل واحد عارف. I'm sorry but 30 minutes left for the Asha. I need to pray. Okay.
Thank you so much for the reminder, Noha. Please, we need to take a break for the Asha praying. Okay, and we can get back after 10 minutes. Okay, 10 minutes is enough. Hello. Yes. هلا هبة، أحمد علي، داليا، مينا. أنت فين يا مينا؟ مينا يا مينا، ده أنت مش محتاج تشتغل جامد والله. هنشتغل إن شاء الله مع بعض. محمود معروف. يس. يعني لا، في ناس كتير ناقصة يا جماعة. في إيه؟ أكيد إحنا مش 6 7. بليز بليز بليز. يعني أنا I will write it in bold اللي هي إيه؟ 10 minutes please. Okay, I agree by the way. I agree to be 10 minutes عشان to refresh somehow. طيب please دي بقى يعني please احنا الرولز شويه هتكون عندنا كتيره في السيشن عشان بس to be able to communicate easily. Your response مش by respond. Your response is highly appreciated. تمام؟ اتفقنا؟ سمية فين الباقي يا جماعه؟ Please respond to the message. We will go for a break for 20 minutes. بس 20 minutes كتير يا جماعه. Please خليها 15 minutes. 15 minutes only. Okay? 15 minutes are enough. Please. Okay, what about the others? Please respond. يعني بلاش نعمل filtration بقى من اولها. وهبه حافظ ما شاء الله انت داخله بتو accounts ليه يا هبه؟ when back يعني 8 هي كام دلوقتي؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه. 8 and half we came back 8 and half. Okay, 8 and half يا جماعه. 8:30 we will back. Okay, 8:30 please. To speak from the phone. What do you mean by to? Yes, I got it. Okay. By the way, والله إن شاء الله from the coming session you will enjoy it to the max. In the session in the early morning it will be more enjoyable than that. Okay. Please, يعني we are 22. Try to respond. زكريا, مهجة, أحمد إبراهيم. Muaz. Yes, Marwan Muaz. I got it. Mary, try to respond please. Hawawi, I don't know who is Hawawi. Okay, goodbye and come back. Okay, so just 8:30 and we will be back. Thank you.